ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 2ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಜರುಗಿತು. ತನ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ 22 ಮತ್ತು 23 ನವೆಂಬರ್ 2024ರಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೇಪ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊಹನ್ನೆಸ್ ಕೊರೊಂಜೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಹನ್, ಸಿಂಗಾಪುರದ NTUನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಛಾವಾ ವಿಜಯ ಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೋ ಸಿಕಿಂದ್ರಾಬಾದಿನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ SF ಎಡ್ರಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ D ರಾಜೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ IEEE NKSS ರಾಯಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಕಾಂ ಮೆಂಬರ್ ECE SMVCE ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ P ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಸಮ್ಮುಖ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ G ಬಿಡವೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಚೇರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಕಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಣ್ಣಬಸಣ್ಣಗೌಡ ಡೊಳ್ಳೆಗೌಡರ್, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ NS ದೇವರ್ಕಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ VD ಮೈತ್ರಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SH ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. To them, and then they can grow until to a decent time. Then we kick them out from our office. They will go out. What do we get in return? We take equity in those companies. Right? We don't ask them to pay lots of dollars as an upfront payment, but we take equity. We take risk together with them. So this is how we do. So we have POC, POV. POC stands for proof of concept. POV stands for proof of value. And we have 250 in the first stage, we have $500,000 in the second stage, and then once they spin up the company, we also have, as a university, as fund with outside venture capital. We invest into them as if we are at another venture capital. So what do we need if we want to do this into a successful company? We need education, we need capital, we need venture building, we need ecosystem plug-in. I will explain each of those pillars and then I'm done.
So we do all these things for educating the students, because most of the universities are focusing on educating the people. But education simply doesn't have any significant value to the society. Because education is a technology, but only technology doesn't work. They have to learn to have the soft skills, converting those technologies and taking that, and persuasion, communication, perseverance, these kind of things we have to educate them, right? So we have to conduct all these programs, and then sometimes we do conduct, and we actually conducted Singapore India Hackathon, for example, where Prime Minister Modi was there 2 times, right? So we do all kinds of education programs. And this is a repeat of what I said already, so I don't want to take it up. So people, we have mentors. We have people who have done that before, who have listed their companies, exited their companies through trade sale, and then they are looking for next opportunity. So we go and talk to them and we say, can you please come to the university and help us? We will pay you small honorarium or something. But what do they get in return? They are going to be co-founders, or they are going to have equity in the company. Because they have done it, they failed a couple of times probably, or they learned it over a period of time. As I said, our goal is to increase that less than 1% to 10%. So if somebody has done mistakes and learned it, we don't want to do those mistakes again. Right? So we want to learn from them. So we go and talk to those people and bring them. EIR stands for Entrepreneurs in Residence. So we bring those entrepreneurs who are experts, who have done that a couple of times, and then bring them and ask them to stay with us on campus. Relevant to the space-based health observation systems. So basically, there are many platforms through which we can observe the earth, and also we can acquire the data in the form of imagery remotely. And these data sets are in humongous volumes in nature, so which requires an efficient representation for their analysis and interpretation. Just what kind of analysis is required over these remote sensing imagery. So what the need for it is, see, there is a user, he wants, what are the activities happening cross-border level. So in that case, the remote sensing platforms such as roads, UAVs, those are not allowed to acquire the data at cross-border level. In that case, satellites will be the prominent remote sensing platform. So where the data can be acquired, and further that will be sent to us, and we will be doing some process. By using some kind of techniques, sophisticated techniques like artificial intelligence and machine learning to analysis and their interpretation. So that kind of representation will be computing at the lab, and we will be providing the insightful and the informed decisions to the end user. So the cycle of which will, this is what is the second one. So in general, these are very large scale images. So in order to perform these analysis on such kind of images, we cannot directly perform it. Though we have sophisticated GPUs and the infrastructure which are not capable of holding the data as so in order to process such kind of data sets for further analysis, we will be partitioning those large scale images into a smaller patches called scenes. So these scenes will be used to obtain an efficient representation which will provide the insights for the scene classification as well as for the segmentation task. So these two tasks play a major role in remote sensing area, where you can develop many applications such as image retrieval. So I want a particular infrastructure of this kind. Is it existing in any other area on the globe, entire globe? So that way you can really search the particular infrastructure through satellite images. And you can probably, that can be used to build some other areas like that. Otherwise, so that can be a threat to you. So you can decide many factors. National tayar
ಬಂದಮೇಲೆ 1993 ಏನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘನೂ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಏರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅವರ ಕಾನೂನ ಅದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಈಗ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿದ್ರು, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಂದಿ ಜಗದಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳು, ನೀವು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಬೋದು. ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಶರಣರ ಏನು ಅವರು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ 9ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಿಂದ 2 ದಿವಸ ಹಿಂದಗಡೆ ಅವರ ಕಲಿಸುವಂತ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮಜಿಯವರು, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಪಾದವನ್ನು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರಿಗೆ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸಾರ್ಥಕ ಆದಂತ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷದ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. ಇದು ಶರಣರ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Enlightened gathering of all the illustrious resource persons from across the globe has really enriched the campus experience of our students and faculty. It will go a long way in helping our students to emulate the scholars like Husserl. So it is my I feel immensely happy to be a part of this program and experience this field of the students and aspects of the ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಮಾದಿಗರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬಡವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಮಾದಿಗರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಮಹಾದಾಸೋಹಿ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಚಾದರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ, ದಶರಥ್ ಕಲಗುರ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ್ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್, ದೀಪಕ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಾಯ್ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಿಂಚೋಳಿಕರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಡವ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊದಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರ ಮಾದಿಗ ಸಮಾಜ ಅಭಿಮಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಇರೋದರಿಂದ ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಮಾದಿಗರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರೋಷನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಗುಣಗುರ್ತಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಒಂದು ಚಳಿಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೆಡ್ಶೀಟು ಮತ್ತು ರಗ್ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿ ಅವರು ಬಡವರ ಬಂಧು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ITBT ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ 46ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೆಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಬಸವರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪತಾಟೆಯವರು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾವ್ಗಿಯವರು ಮತ್ತು ಧಾನೇಶ್ವರಿ ಬಾವ್ಗಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾನಾಗಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಉದಯ್ ಚಿಂಚೋಳಿಯವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾದಂಥ ಕಾರಣ ಏನಂತದಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತದಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತದಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಭಾಳ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಇದು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ TMA ಪೈ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರು 40ನೇ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BVB ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ 47ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. HKE ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ 58ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಭಾಳ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಕಿಯೋನಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ IT ಪಾರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆ IT ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು 15-20 ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗನ್ಸೋದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ 3 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇದರ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು? ನಾವು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಹಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು
ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಗಡಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ KLE CIPD ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೀಡ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಹೇಶ್ ಮಾಸಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೆನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಂತ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ರೀಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಕೊಂಡನವರ್, ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಆಫ್ ಸೆಟ್ನೆಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಣ್ ಜವಳಿ, ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವುಮೆನ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 1 ಕೋಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಯಬಲ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಮತ್ತು ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ ತನಕ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ್ ಗದಗ ಅಂಡ್ ವಿಜಯಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದರ್ಶನಾಪುರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ KKRDB ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಮೋಶಿ ಸರ್ MLC ಮತ್ತು HK ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂಥವರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ಸರ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ MD ವಿಜಯಾನಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ MD ಕೂಡ ಆದಂಥ ಶಿವ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಯುವ CA ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಜಸ್ಪುರ್, CEO ಆಫ್ ಬಿಜಸ್ಪುರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿಶ್ ರಂಜಿತ್ ಅಂತೇಳಿ ರಜನೇಶ್ ಇವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬೀದರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ 46ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೈಜನಾಥ ತಡ್ಕಲ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಭೀಮ ಹುಡಗಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಗರಗಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಗುರುಶಾಂತಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ್, ಹನುಮಂತರಾಯ ಪಾಟೀಲ್, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ್, ಅಮೃತ ನಾಯಕ್, ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಸವರಾಜ್ ರಾಠೋಡ್, ಸಂಗೀತಾ ಅಂಬಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅನುಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ 46ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಜೈ.ಬಿ. ಮುಡುಗಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಶಾಣಗೌಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾದೇವಿ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲು ಹಣ್ಣು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ರಕಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರಣಮುರಾಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹಗಲಿ ಅವರು, ಜೈ.ಬಿ. ಮೂಡಿಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೆರೇದಾರ್ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಬೆರೇದಾರ್ ಅವರು, ಅನೇಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾಡಿನ ತುಂಬ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣಾ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಾನು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹಣ್ಣ ಹಂಪಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂದೇಶ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಅಂಧ ಬಾಲಕರ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 370 ಮಾಡಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊರಕಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಸೋದರರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಎಚ್ಚರಿಕಾ ರ್ಯಾಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಎಡಬ್ಲ್ಯೂಯುನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಪಳ್ಳಿ, ಎಐಕೆಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಮಾಡಿಯಾಳ್, ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್ಬಿ, ಎಸ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೂರೆ, ಪ್ರಭುದೇವ್ ಎಳಸಂಗಿ, ಎಸ್ಎಂ ಶರ್ಮಾ, ಎಂಬಿ ಸಜ್ಜನ್, ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಥಂಬೆ, ಮೌಲಾ ಮುಲ್ಲಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಗೊಬ್ಬೂರ್, ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ, ಅಶೋಕ್ ಘೋಳಿ, ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನದಾತ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ MSP ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಾವಿಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರಿ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾವು ತರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಏನಿದೆ, ನೀತಿ ಏನಿದೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ತಾಳದೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಕೂಡ 33 ಜನ ರೈತರನ್ನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ C2+50% ಸೇರಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬದುಕನ್ನು ಅಧೋಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಕೂಲಿನ ವೇಜಸ್ನ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾರಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯಂ ಆತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಟ್ವಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೇ ಈಗ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಅಂದ್ಕರ 50% 70% ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈತರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಸುಟ್ಟರೆ 24 ತಾಸಲ್ಲ, 1 ವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಲಾರದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಇವತ್ತು TCಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೈತರ ಹತ್ರ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು, ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಇವರು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲು ಬೀಳ್ತಾವೆ. ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BPL ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ನೀರಾವರಿ ರೈತರ ಬಳಕೆದಾರ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ವತಿಯಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ದಿನಾಂಕ 25 ನವೆಂಬರ್ 2024ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿದಾರರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ AIKKMS ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ SB ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೈಂಡ್ಲರ್, ರವೀಂದ್ರ ಭೀಮಹಳ್ಳಿ, ಭೀಮರಾಯ ಮುಕ್ಡಿ, ಅಮೃತ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮೀರಜ್ ಜೋಗೂರ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಿರಾಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೋರಾಟ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಸುಮಾರು 60-70ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ಷಾಮ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅಥವಾ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲಾಗ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು
ಅಪೀಲ್ಗೆ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2024ರವರೆಗೂ 2 ಬಾರಿ ಅವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 12 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 50, 53 ಮತ್ತು 57 ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ 12 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೆರೈಟಿ ಭೂಮಿಗಳಿದಾವೆ. ಗೈರಾಣ ಇದೆ, ಗೋಮಾಳ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನಾಮು ಅಂತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಕ್ಷೀಸ್ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೊಮ್ಟಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದ ಅಂಚಿನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಭೂಮಿಗಳು ಈ ಜನ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಜನ ರೈತರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ರೈತರೇನು ತೊಂದರೆ ಪಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡೋದು, ಅವರಿಂದ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಹಸೀಲು, ತಲಾಟಿ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಾಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ರೈತರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಈ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಕ್ಕಿಲಾರದೇ ಇರೋದು ತುಂಬ ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೈತರು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕಿನಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧರಣಿನ ನಾವು ಕೈಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಧರಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು, ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಜನಗಳನ್ನ ತಲುಪೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೊಳ್ಳಾರ್ದಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಭೂಮಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರು ರೈತರು ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವರು ಭೂಮಿನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗೇನು ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, LGC ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಡಗು ತಗೊಂಡು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ MLA ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾರಮ್ ನಂಬರ್ 57 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಈ 57 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಂಬರಹ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.